हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग माने आसतु। आज आम वर्षा दिन आसिया पूर्व माने मौसुमी आसवा पूर्व आम बगीचारे कौन सब काम करवा से विषय में भिडियोटी करची। गोटे सीजन गला परे आ गोटे सीजन आसे, जमती कि एबे खरा ग्रीष्म ऋतु चलती। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसब। ये ग्रीष्म ऋतु जीव, वर्षा ऋतु आसब। से भितर जो समयटा से समय आमर जो मैंने गार्डनर रही थे कि जेकोसी कृषि कम करुवे से गोटे इम्पोर्टाट समय। कारण गोटे सीजन आसो गोटे सीजन जीव, से समय से विभिन्न प्रकार मंजी गजा करने चेष्टा करमती मुझे सब तली पकई। आप वर्षा ऋतु में जो सब गछ लगवार थी से गछ सब एवं तली पकई दिंतु। से तली पकड़ापी आपण हल्का माटी माने पत्र खतर माटी मुझे तली पकाए। आपण चाहिए कोकोपीट की वर्मी कंपोस्ट मिसेकी तली पकई पारे। यही तली गुड़िक कारण गोटे सीजन जीव, गोटे सीजन आसो से समय मंजी गजा होता है शीघ्र। मुझे किसी नहीं देखूँ कौन कौन मुझे मौसुमी आसवा पूर्व कौन कौन मो बगीचा मंजी प्रस्तुत कर से विषय देखुची। ये भेंडी मंजी अच्छी मोर, भेंडी मंजी, कखारु मंजी, काकुड़ी मंजी, कलरा आ झुड़ंग जी मो खरा दिन लगे से मंजी मोर वर्षा दिन भी लगे। कारण खरा दिन आ वर्षा दिन भितर किसी भी फरक नहीं, सबकि गछ आम लगे पार। किंतु जो समय एबे टेम्परेचर टी अधिक अच्छी यही समय न लगे कि ठीक माने जून मास मे मास सरी आसुव, जून मास आरंभ पूर्व बेलू आम ये मंजी गुड़िक सब आम गजा करदे। देखु वर्षा दिन ये मोर लेउटिया मंजी गुड़ा, लेउटिया मंजी को मु स्टक करके रखी। किसी हलदी आउ लक्ष्मण रेखार गुंड देकर मुझे रखीदे। चाहिए ये जून मसरे मु लेउटिया शाग भी बुणी पारे। आ खड़ा मंजी यदि आप थी ताले खड़ा मंजी भी बुणी पारे। आदि आपके परिश्रम करेंगे ताले धनिया मंजी भी हो पार। मोर ये डिकम्पोजर गोटे बोतल में रखी। ये डिकम्पोजर बोतल काम हो आम जो किचेन कंपोस्ट करुचे, किचेन कंपोस्ट करुचे वर्षा दिने ये बहुत भल काम करता है। मुझे यार लिक्विड फर्टिलाइजर करके गोटे वीडियो कहबी केमती लिक्विड फर्टिलाइजर करुँची कौन करुँची। वर्षा दिने ये बहुत काम करता है। माने आम बगीचारे जो गछ लगे से माटी देला माने से आपे केंचुआ हम आम बगीचारे। केंचुआर काम कौन, से माटी को तल उपर कर ना से बहुत भल माटी को उर्वर कर। तेणु मुझे वर्षा सीजन में प्रायतः यही डिकम्पोजर गोटे लिक्विड फर्टिलाइजर करके गछ मानक स्प्रे करे, गछ मानक दिए बा जेकोसी आम गछ लगेगा ता पूर्व यहीटा भल। तापर वर्षा दिन आप निश्चित निम्ब तेल गोटे रखु। कारण निम्ब तेल वर्षा दिन विभिन्न प्रकार पोक अटैक करेंगे। पोक अटैक करने पूर्व आम यदि लिंबर तेल स्प्रे करवा ताहले बहुत भल। मुझे किसी सब देखुं तो मुझे मंजी सब रखी। सब प्रकार मंजी को आपण एबेठू माटी प्रस्तुत करनी। माटी प्रस्तुत करके जदि आपड़ी छाई जगह थी, घंटे 2 घंटा खरा पड़ला परी जगह थो, सेठी भी मंजी गुड़िक पकईदे भी बहुत भल हम। ये आप चाहिए ये खड़ा शाग मंजी भी आप पकई पारे। यही सीजन रे खड़ा लेउटिया से बहुत भल होता है, किंतु कोसला शाग हुए पानी पड़ी से पचिज तेणु हुए। तेणु यही सीजन में खड़ा आ लेउटिया शाग भल होता है। यदि आप चाहिए प्रत्येक गछ मूल मुझे बैगन गछ, लंका गछ जहाँ भी लगाए से गछ चारिपटाक टी पकई दिए। जदि छात उपर बगीचा करुवे ताहले एक्स्ट्रा गोटे पैक करके लगे पारे। ये कखारु गछ मोर, कखारु मंजी भी मुझे सीजन में लगाए। ये जेकोसी मंजी लगे पूर्व एबे माटी प्रस्तुत करूँ। माटी प्रस्तुत करके ये मे मास खरारे जदि आम माटी 3 ରୁ 4 दिन खरा खाईदब ताहले से माटी जो अपकारी जीवाणु थे से गुड़िक सब नष्ट हो जाती। आ उपकारी जीवाणु गुड़िक सक्रिय हो जाती। तेणु आम 2 ରୁ 3 दिन एमती माटी को पूरा खोलीदे। खोली देकी जदि जहाँ कंपोस्ट मिसेबार थी कंपोस्ट मिसेदे। कंपोस्ट मिसेकरी आम से किसी हलदी गुंड पकईकी माटी को 7 ରୁ 8 दिन छाड़ीदे। मुझे देखो ये बस्ता मानक सब मुझे लगे गछ
एगुड़ा मोर सब काकुड़ी गछ जह्नी गछ आउ काकुड़ी जह्नी कलरा सब प्राय मुझे मंजी पकई देती आपड़ डायरेक्ट गछ करके लगे पारे और चाहिए भी इमती ग्लास मानक मंजी गछ करके भी लगे पारे ग्लास मानक अल्प अल्प मटी रखिकी भी लग करें ये मुझे झुड़ंग गछ आ कलरा बैगन जो जह्नी काकुड़ी एगुड़िकर सब मुझे ग्रो बैग अल्प अल्प लगे देती गोटे गोटे ग्रो बैग में सब मट्टी प्रस्तुत करके लगे ये मोर तो किसी शाग लगे पूर्व जो मैंने वीडियो देखी मोर जानी एबे भी चाहिए आप मट्टी प्रस्तुत करके शाग मंजी भी बुणी पारे मु जो बैगन गछ लंका गछ लगाए ता चारिपटे जाक टिके शाग मंजी बुणी दे एबे भी मु जो झुड़ंग गछ जह्नी गछ कलरा गछ लगी चारिपट अल्प टिके माटी ए मंजी चारिआडे टिके बिछे दिए शाग को शाग हम गछ को गछ हम तेणु आम अल्प जगार केमती बगीचा टे कर से विषय मोर वीडियो आपड़ चाहिए ये देखो ये मोर ये शाग गछ लगी मझे मु झुड़ंग गछ लगे से झुड़ंग गछ उपरको उठीज शाग गछ तले रही तेणु आम जदि ठीक रे सार माटी प्रस्तुत करते कौन सी असुविधा हेनी जदि आम अल्प माटी अल्प सार देकी करथिबा ताले से शाग गछ सब सार टाणी नहीं झुड़ंग गछ जमार बढ़नी ये मुझे देखु मु गोटे बाल्टी रे बैगन तली पकई ए बैगन तली पूरा खरा छात पर खरा ताकू सेव करने मुझे गोटे जरी बस्ता एमती बांधी देती जहाँद्वारा कि डायरेक्ट खराटा से बैगन तली पड़ूनी बैगन तलिकी जदि एमती करुवे ताले डायरेक्ट खरा न पकईकी एमती किसी ना किसी कभर देदेवे नहले अल्प जगह जो छोटिया छोटिया झुड़ी कि छोटिया छोटिया ग्रो बैग बैगन तली लंका तली पकईकरी ताकू छाई जगार रखी दिंतु प्राय 7 ରୁ 8 दिन गछ टिके बड़ है घंटे 2 घंटा लेखें खरा देकी रखिले ठीक जून मास आरंभ बेलू आमर बैगन तली लंका तली सब प्रस्तुत हो जाइए आम सब बगीचा लगे पार कारण गोटे माने जून मास पर आम जदि गछ लगेबा ताले से वर्षारे से गछ गुड़िकर चेर गुड़िक पचिज एबेठू जदि आम माटी प्रस्तुत करके एमती तली प्रस्तुत करके जून फास्ट रू गछ लगेदेबा ताहले सी वर्षा दिन पर बहुत भल हम आपण बगीचा गेंडु गछ निश्चित लगातु मु कहि गेंडु गछ कही आमर सिक्यूरीटी गार्ड प्रत्येक गछपाई गेंडु गछ और मंदार गछ देखिए प्रत्येक गचरे आग गेंडु गछ और मंदार गचरे आग मिलीबाग लगी था कौन सी पोक लगी था सी आग लगे जदि आम मिलीबाग को जदि गेंडु गछ और मंदार गचरू आम सफा करके पूरा ताको हटेदेबा ताले अन्य सब गछ गुड़िक आमर सेफ रहिबो तेणु आमर जदि बैगन गछ टमाटो गछ कि लंका गछ जहाँ भी लगाउछंती आपण गेंडु गछ निहाती लगातु ये मोर लंका चारा हो जाए कि खरा को डरिकी मुझे लगौनी रखी सेमती जमती टिके ठंडा पाग हम मौसुमी आसब मुझे लंका गछ को लगे बोली चाहती ना जदि भी लंका गछ लगे ताले 7 ରୁ 8 दिन आप छाई जगार रखिदेवे जोटी अल्प खरा पड़ो से जगार रखिदे चलो किंतु मु माटी प्रस्तुत एवं करुच्ची माटी प्रस्तुत कलापर मुझे लंका गछ को लगेबी लंका गछ लगे प्रथम भलरे माटी प्रस्तुत कर दिंतु लंका गछ तो अल्प माटी हो प्राय 12 बाय 12 बैग्रे किंबा एमती अखा बस्तार कि आमर अटा पॉलिथिन रे जेकोसी जगह जब छात बगीचा करेंगे ताहले से आमर लंका गछ खूब कम माटी हो जाए मोर ये काकुड़ी गछ जह्नी गछ सब गछ मझे मुझे शाग मंजी बुणी देती से शाग गछ गुड़िक उठी जाइए कारण शाग को शाग हम गछ को गछ हम लता गछ गुड़िक उपरको उठी जाए जहाँ भी गोटे बाड़ी कि बाउंस एका बांधी देती सी उपरको उठीज कि शाग 2-3 थर हेल्ले खाइबा मिल तेणु मुझे शाग को डायरेक्ट एमती न बुणिकी एमती करदिए ये देखो ये शाग क्यारी भितर भी मुझे गोटे गोटे झुड़ंग मंजी पकई देती मोर झुड़ंग गछ हम से गछ झुड़ंग गछ उपरको उठिब और शाग गछ तले रही द्वारा आमर डबल फसल हम जदि झुड़ंग कौन कारण नहला भी आमको मन दुख लगे आमर बगीचा आम एत परिश्रम करते से गछ हेलानी बोली आम शाग
ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଇଏ ଦାମ୍ର ଆମେ ଶାଗ ପାଇଯିବା ବଗିଚାରୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବଗିଚାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ ଆଉ ଶାଗ ଏଇ ତିନିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ସେତିକି ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। କାରଣ ତା ବଦଳରେ ମାଟି ବି ଅଧିକ ଦରକାର। ଯଦି ମାଟିରେ ଥିବ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଛାତ ବଗିଚାରେ ଲଗାଉଥିବେ, ଯଦି ଅଧିକ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ କି କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳେନି ବା ମାଟି ବି ମିଳେନି, ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖତ ସାରା ବି ଗଛକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟେ ହେଇଥିବେ, ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟେ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଖରା ଯାଇକି ବର୍ଷା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଲଙ୍କା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇଦେବେ। ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଛ, ସେ ସବୁ ସିଜିନ୍ରେ ହେବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖରା କି ବେଶୀ ବର୍ଷା, ବେଶୀ ଶୀତ ସମୟରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରା ଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚାରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦାର ଡାଳ କି ଟଗର ଡାଳ କି ତରାଟ ଡାଳ, ମଲ୍ଲି ଡାଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡାଳରୁ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଅତି ସହଜରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଡାଳରୁ ଗଛ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେଠୁ 50% ମାଟି, 50% ବାଲି ଆଉ କିଛି ଖତ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବେ। ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ତ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛକୁ ମା' ଗଛ ହିସାବରେ ରଖିଛି। ଯେମିତି ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେବି। କାରଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପାଇଁ ଆମ ବଗିଚା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆଉ ମକଦଲି ଗଛ, ଯେ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ରେ ବି ଅଧିକ ପୋକ ଆସନ୍ତିନି, ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ସେ ସେଇଥିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛ ଆଉ ଟମାଟୋ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛକୁ ସେ ବହୁତ ସେଫ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରଓଳି କେବେ ହେଲେ ସାର ଦେବେନି। ଯେତେବେଳେ ସାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପରେ ଦେବେ। ମାଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସାର ଦେବା। ଯେଉଁ ସାର କି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ସାର, ଗଛକୁ ମାନେ ଅଧିକ କଡ଼ା ସାର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେନି। ଜମାରୁ ତ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଯଦି ଜୈବିକ ସାର ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଗୋବର ଖତ ଦେଉଥିବେ ବୋଲେ ଗୋବର ଖତକୁ ପୁରା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ 3ରୁ 4 ଦିନ। ମୁଁ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ କହୁଥିଲି, ଏଇ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ରେ ଗୋବର ଖତକୁ ପକାଇଦେବେ। ସେଇଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇକିରି ଯଦି ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଠି ମୋର ଏବେ ମୋ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟି ଆଉ ବାଲି କିଛି ମିଶାଇକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କାରଣ ମୋର ଆଗକୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ସେବତୀ ଗଛ ଏକା ଲାଗିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଶୁଖିଲା ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଓଦା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓଦା ନ ହେବା ଜାଗାରେ ଆମେ 2ରୁ 3 ବସ୍ତା ମାଟି ଏମିତି ପୁରା ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କି ଶୁଖିଲା ମାଟି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନେ ଦରକାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଶୁଖିଲା ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରଖିଛି ମୋର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏଇ ମାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ସେ ଯେମିତି ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବ, ସେମିତି ସେ ଜୁଲାଇ ମାସ ବେଳକୁ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ସେବତୀ ଗଛ ସବୁ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଲଗାଇବି ଏଇ କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଏବେଠୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଆଉ ଖରା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଭେଣ୍ଡି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଆୟ ହେଉଥିବା ପରିବା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି। କାରଣ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଏଥିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ମଝିରେ ଖାଲି
ଲିମ୍ବ ତେଲ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆମର ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କିମ୍ବା ଦହି ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଦହି ରଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଟା ଅତି କମ୍ରେ ଅତି ମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେକୌଣସି ବଗିଚାରୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଛି ପାଉଥିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ନା ଝାଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜିକି ପୋତିବେ। ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପୋତିଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ ନା ଭଲ ଫର୍ଚ୍ଚାରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସିଜିନରେ ଏବେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଗଜା ବି ହେଇଯିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭେଣ୍ଡି ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ମୋର ଗଜା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଇଏ 8 ଦିନରେ 10 ଦିନର ଗଛ, ଇଏ 8-10 ଦିନର ଗଛ। ମୁଁ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି। ଇଏ 8-10 ଦିନର ଗଛ ମୋର ଏବେ 8-10 ଦିନ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟି କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବେନି। ଖାଲି 2 ଓଳି ପାଣି ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି 2 ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସକାଳେ ଦେବେ ଆଉ ରାତି 9ଟା ପରେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯେମିତି ଜୁନ୍ ମାସ 10-12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୋ ବଗିଚାରେ ଦେଖିବେ ଭେଣ୍ଡି ଫଳୁଥିବ, ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇ ନଥିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପୋତିକି ଗଛ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋତିକି ଆପଣ ମାଟିକି ଓଦା ହେଉଥିବ, ମାଟି ଶୁଖିଲା ହେବନି, ମାଟି ଓଦା ହେଉଥିବ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ମୁସମୁସିଆ ହେଇକି ମାଟି ଥିବ, ଓଦା ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ନା ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଭେଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଡିରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ପତ୍ର ତିଆରି ଖତ ତାକୁ ଦିଏ। ପତ୍ରର ଖତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିଏ ନା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ 50% ଆଉ ମାଟି 50% ଦେଇକି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ତେଣୁ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ, ଇଏ ଗଛ ତାକୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସାର ଦେଇଥିବେ, କାରଣ ସେ ଗଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାର ନେଇକି ବଢ଼ିଥାଏ ନା 2ରୁ 3 ମାସ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ ଗଛ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଖତ ନେଇଥିବେ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସେମିତି ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋତି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଇଏ ଦେଇନି। କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତା'ର ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରିବା ଚୋପାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆମେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯଦି ଆମ ବଗିଚାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପନିପରିବା ଆଉ ଶାଗ ଫୁଲ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ମୋର ଏଇଠି ଖରା ଦିନିଆ ଜହ୍ନି, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଅଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଖରା ସିଜିନରେ ଯାହା ବି ଲଗେଇଥିବେ ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ସେ ସବୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ପନିପରିବା ପାଉଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛରେ ଜଉ ପୋକ ଅଧିକ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଉ ପୋକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୁଁ କରିଛି ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଆଲୋଭେରା ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ କରିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ପୋକ ଲାଗିବେନି ନା ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତକୁ ଯାଇକି ପରିବା ତୋଳିକି ଆଣିକି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଯଦି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବା ଛାତ ଉପର ବଗିଚାଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବଗିଚାଟିଏ କରିପାରିବେ ନା ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼େନର୍ ବି ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ପନିପରିବାର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋର ଖରାଦିନିଆ ପରିବା। ଖରାଦିନେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ପନିପରିବା ମିଳୁଛି ଆମ ବଗିଚାରୁ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ମୁଁ କଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ପୋଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ପୋଇ ଶାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନରେ। ପୋଇ ଶାଗ ବି ମୋ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଆଉ ପୋଇ ଯଦି ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଆଉ ସଜନା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ଘର ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ଲେମ୍ବୁ ପିଜୁଳି ଆଉ କମଳା ଯାହା ବି ଗଛ ଆଣିବା କଥା ଆଣିକିରି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ଟିକେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇକି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବଗିଚାରେ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପିଜୁଳି ଗଛ ଆଉ ସଜନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ସଜନା ଗଛ ଲଗାଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ମୋ ବଗିଚାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କଖାରୁ ଗଛ ବି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ବୁଦା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଖାରୁ ଗଛ ଲଗାଏ। ଆଉ ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ଲଗାଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ